اور اب ایک عجیب و غریب مرحلہ فکر، سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 108. قل، یہ آیت بھی قل سے شروع ہوتی ہے. ہذہ سبیلی، بھائی سننا، قل ہذہ سبیلی، رسول کہہ دے کہ یہ دین میرا راستہ ہے. سارے انبیاء دین لے کے آئے اور محمد چلتے گئے، راستہ بنتا گیا. قل، سورہ یوسف، قل ہذہ سبیلی، یہ دین میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ. پورا پیغام لیا ہے نا، ذہن میں ہے ابتدائی جملہ، پورا پیغام اس کے پاس ہے. علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، توجہ رکھنا، پوری بصیرت کے ساتھ میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہوں. انا، ایک میں ہوں، ومن اتبعنی، اور ایک وہ ہے جو میری مکمل پیروی کرتا ہے. یا رسول دعوت دے یا وہ دعوت دے جو پوری پیروی کرتا ہو، پورا اتباع کرتا ہو. کوئی ہے جو پورا اتباع کرتا ہے، پورا اتباع کرتا ہے. پڑھوں سورہ شورى کی آیت، 26واں سورہ قرآن مجید کا. وانذر عشیرتک الاقربین، ذو شیرہ کی مشہور آیت ہے. وانذر عشیرتک الاقربین، حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں تک پیغام نبوت پہنچا دو. واغفر جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومنین ہوں ان کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دینا. لمن اتبعک من المؤمنین، مومنین میں سے جو مکمل اتباع کریں ان کے لیے، سارے مومنین کے لیے نہیں، جو مکمل اتباع کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دینا. اب محمد کا کندھا جہاں جھک جائے، بھائی بہت توجہ رکھنا، جہاں کندھا جھک جائے، جہاں کندھا جھک جائے رسول کا، وہاں اتباع مکمل ہے. اور نہیں ملے گا جھکتا ہوا کندھا. یا حسنین کے لیے ناقہ بنتے وقت جھکے گا، یا علی سے بت توڑواتے وقت جھکے گا. دو ہی موقعوں پر تو میرے نبی کا کندھا جھکا، یا عید کے دن ناقہ بنتے ہوئے جھکا نوازوں کے لیے، یا فتح مکہ کے دن جب بتوں کے توڑنے کی باری آئی تو کہا علی میرے کندھے پہ چڑھ کر ان بتوں کو توڑ دو. کچھ یاد آیا؟ نہیں بھائی نہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کے وسیلے سے ان سارے سامعین و ناظرین تک اس پیغام کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. علی میرے کندھے پہ چڑھ کر ان بتوں کو توڑ دو. کیا شہر مکہ جیسے بڑے شہر میں کسی گھر میں کوئی سیڑھی نہیں تھی؟ پیغمبر اکرم سیڑھی منگوا کے اور کہتے چڑھ کے بتوں کو توڑ دو؟ کہا نہیں، یہ کام ہے بشکنی کا، تو بت پرست کی سیڑھی بھی استعمال نہیں ہوگی. توجہ رکھنا. اب وہ آگے بڑھے جس نے کبھی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا ہو. علی میرے کندھے پہ آ جاؤ. بھائی تاریخ ہے، یہ تو تاریخ ہے. اب علی کندھے کے اوپر ہیں. اب میرا جی چاہتا ہے کہ آف دا ریکارڈ ایک جملہ کہہ کے جاؤں. دیکھو واقعات تو وہی ہیں لیکن کبھی کبھی سن لیا کرو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تاریخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، تو پیغمبر نے مجمع عام میں یہ کہا کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہے تو وہ لے لے. یاد ہے واقعہ؟ کسی شخص نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرا ایک حق ہے. کہا کیا ہے؟ یا رسول اللہ حق یہ ہے کہ ایک دن آپ اپنی سواری کے ناقے کو تازیانہ مار رہے تھے اور وہ تازیانہ اتفاق سے مجھے لگ گیا، تو میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں. پہچانو گے میرے رسول کو؟ بہت آسان جواب تھا، بہت آسان جواب تھا کہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں مار رہا ہوں اپنی سواری کے ناقے کو. یہ تو غلطی سے لگ گیا نا، چوک. تو چوک کا قصاص تو نہیں ہوتا. میرے نبی نے یہ نہیں کہا. اچھا میرے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے زندگی میں کبھی اپنی سواری کے ناقے کو تازیانہ نہیں مارا. تو غلط کہہ رہا ہے. میرے نبی نے یہ بھی نہیں کہا لا تازیانہ. بھائی میرا نبی جھوٹا حق دینے کے لیے تیار ہے، تم سچا حق تو دے دیا کرو.
नबी का कमाल देखो। कहा ताजियाना लाओ। जब ताजियाना आया, मैं वाक़े को मुख्तसर कर रहा हूं, फरमाने लगे कि ताजियाना लाओ। जब ताजियाना आ गया, पैगंबर ने कमीज हटा दी। उसने एक सिचुएशन बनाई थी, एक सूरत हाल बनाई थी कि अपने होंठ दोष रसूल पर रख दे। भाई ऐसा है या नहीं? देखो, अब ये मोहब्बत का ये भी एक तरीका है, मोहब्बत का ये भी एक तरीका है कि साथी ने एक सूरत हाल बनाई कि मेरे होंठ दोषे मोहम्मद तक पहुंच जाए। उसने चूमा दोषे मोहम्मद को, तो साथी वो जिसके होंठ दोषे मोहम्मद तक पहुंचे और अली वो जिसके पांव दोषे मोहम्मद तक आ जाए। अली के पांव दोषे मोहम्मद पे हैं। अब जाओ, मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जुमला लिखा है वो जुमला देखो उनकी किताब में कि या अली तू कार हाकमी कुनी मन बार हाकमी का शाम। अली तू हक का काम कर रहा है और मैं हक का बोझ उठाए हुए हूं। अली है हक। अब अगर ये न मानो तो मेरे नबी की हदीस तो मानोगे, अल हक मा अलीय्यिन व अलीयुन मा अल हक। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। तो इतनी बात तो तय हो गई कि जहां जहां अली होगा वही वही हक होगा। भाई बहुत तवज्जो रखना, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, तौहीद हक है, अली साथ है, नबूवत हक है, अली साथ है, क़यामत हक है, अली साथ है, मौत हक है, अली साथ है, मीज़ान हक है, अली साथ है, सिरात हक है, अली साथ है, जन्नत हक है, अली साथ है। तो अब अगर हम साथ हो जाए तो एतराज क्या है? ये वो मरहला फिक्र है जहां अपने सुनने वालों को रोक रहा हूं और अब फिर वापस जा रहा हूं मैं। भाई अजीब मरहला फिक्र है। आयात इत्तिबा तो ज़हन में रहेंगी ना, जो मैंने आयतें आपकी खिदमत में हदिया की कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मोहब्बत अल्लाह से इत्तिबा मेरा, अदू अल्लाह अला सबीर अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। दूसरी आयत, ये आयतें ज़हन में महफूज करते जाओ, इसीलिए इनको तुम्हारी खिदमत में पेश कर रहा हूं। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वक़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। झुकता हुआ शाना, यहां तक आगे झुकता हुआ शाना यह हसनैन के लिए है या अली के लिए है? अब आयत को बर्दाश्त करोगे? भाई सुनना खुदा की कसम, इसलिए कि ये वो मरहला फिक्र है जहां से मुझे आगे जाना है और इस मरहले फिक्र पर रुकना नागुज़ीर है। तो अब जो मुकम्मल इत्तिबा करने वाले नजर आए, मुकम्मल इत्तिबा करने वाले नजर आए, अली नजर आए, हसन नजर आए, हुसैन नजर आए। और अब सूरह ताहा की आयत पढ़ूं, वस्सलामो अला मन इत्तबाल हुदा, जो इत्तिबा करे उस पर सलाम होगा, तो अलैहि सलाम कहना। इसलिए इनके नाम के साथ अलैहि सलाम लगता है। भाई यहां तक तो आ गए ना मेरे साथ, तो बस अब गुफ्तगू तलखीस पा जाए। इत्तिबा समझ में आ गया? सूरह इब्राहिम 14वां सूरा कुरान मजीद का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जुमला जाके देखो कुरान में, फमन तबअनी फइन्नहु मिन्नी। क्या कमाल का जुमला है। फमन तबअनी, इब्राहिम कह रहे हैं जो मेरा इत्तिबा करे पूरा, फइन्नहु मिन्नी, वो मुझसे है। ये मिन्नी समझ में आ गया? ये मिन्नी समझ में आ गया? फइन्नहु मिन्नी, जो मुकम्मल इत्तिबा करे वही मिन्नी है। यही सबब है कि किसी और के लिए मिन्नी नहीं मिलता। अलीयुन मिन्नी वाना मिनो, फातिमा तो बदतुम मिन्नी, हसनुन मिन्नी वाना मिनो, हुसैनुन मिन्नी वाना मिन हुसैन। तो ये मिनो देख रहे हो ना, मिनो उससे। जाओ सूरह हूद 11वां सूरा कुरान मजीद का, अफमन काना अला बय्यनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुन मिनहु
तुम हमारे रसूल का इनकार करोगे? हमने उसे मौजूदा दे के भेजा है और एक ऐसा गवाह दे के भेजा है जो मिन हो उसी से है, खैर नहीं है। भाई मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत पेश करूं? बड़ी बड़ी नाजुक मंजिल है, जिस नाजुक मंजिल पर रोक रहा हूं मैं। सूरह बरात को भेजने की मंजिल आई, जिब्रील पैगाम लाए, ला युअद्दीहा इल्ला अंता और रजुलन मिन। हबीब या तुम ले जाओ या वो रजुल ले जाए जो तुझसे है। या तुम ले जाओ या वो रजुल ले जाए, मर्द। ये जो लफ्ज मर्द इस्तेमाल हुआ है ना, ये औरत के मुकाबले पे नहीं है। रजुल हिम्मत वाला, जुरत वाला, बहादुरी वाला, शजाअत वाला। वमा अरसलना मिन क़ब्ल का इल्ला रिजालन। जितने भी तुमसे पहले रसूल भेजे वो सब रजुल थे। अच्छा, तो हबीब जितने तुमसे पहले रसूल भेजे वो सब रजुल थे, तो रिसालत तो खत्म हो गई, नबुवत भी खत्म हो गई, क्या रुजूलियत भी खत्म हुई? सुनोगे सूरह अहज़ाब 33वां सूरा कुरान मजीद का, मिनल मोमिनीन रिजालुन, मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैह फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। क्या कमाल की आयत है। मिनल मोमिनीन रिजालुन, मोमिनीन में कुछ रिजाल हैं, सब रिजाल नहीं है। सदकू मा अहदुल्लाह अलैह, उन्होंने अल्लाह से जो अहद किया था वो सच्चा कर दिखलाया। फमिनहुम मन क़दा नहबहु, उनमें कोई ऐसा है जो गुजर गया, व मिनहुम मन यंतज़िर, और कोई ऐसा है जो इंतजार कर रहा है। जब तक आयत बाकी है, एक इंतजार करने वाले का वजूद जरूरी है। और सुनोगे सूरह आराफ की आयत, पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा। व अलल आराफ रिजालुन यारिफून कुल्लन बसीमाहुम, मैदान हशर में एक बुलंद मकाम पर कुछ रिजाल खड़े हुए होंगे और एक एक को चेहरे से पहचान रहे होंगे। रिजाल समझ में आ गए? रिजाल मर्द, वाहिद रजुल, ठीक है ना? अब अगर रजुल समझ में आ जाए तो सारे रिजाल समझ में आ जाएंगे। भाई इतनी सी तो बात रह गई है कि तुम्हें मैंने रिजाल के सिलसिले में कुछ थोड़ी सी आयतें हदिया की। रिजाल जमा है रजुल की, रजुल एक, रिजाल बहुत से मर्द। अगर रजुल समझ में आ जाए तो सारा सिलसिला समझ में आ जाएगा। भाई रजुल अब भी अगर समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? लओतियन्न रायता गदन रजुलन। मशहूर रिवायत है ना, मैंने तो पूरी रिवायत भी तुम्हारे सामने नहीं पढ़ी। लओतियन्न रायता गदन रजुलन, कल मैं जिसे आलम दूंगा वो रजुल होगा। वक्त नहीं है, बस आखिरी टुकड़ा सुन लो। ला यरजिउ, क्या शाइस्तगी है ज़बान नबूवत की। ला यरजिउ हत्ता यफ्तह अल्लाह बन यदैह, वो वापस नहीं आएगा जब तक अल्लाह उसके हाथों पर खैबर को फतह न कर दे। फतह करेगा अल्लाह, हाथ इस्तेमाल करेगा इसके। अब यदुल्लाह के मानी समझ में आए या नहीं आए? अजीब अजीब मरहला है। उन्हीं रिजाल में एक रजुल का नाम है हुसैन। पहचाना? ये वो है जो मिन्नी है, ये वो है जो मिन्नी है, ये वो है जो राकिबे दोष रसूल है। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं इस शहजादे के सिलसिले में। पैगंबर अकरम मदीने की एक गली से गुजर रहे थे,
کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، کسی بچے کی، سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے، کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، پیغمبر کھڑے ہو گئے، کہا بچے کو چپ کراؤ، بچے کو بہلاؤ، اسے خاموش کراؤ۔ بچے کا رونا رک گیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی اہمیت؟ کہا میں کیا کروں، اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے کی آواز سے مشابہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ حسین رجل ہے، رجل ہے، حسین رجل ہے۔ اور جب نانا کے دین پہ وقت آیا تو حسین نہ اٹھے تو پھر کون اٹھے؟ اٹھا۔